Hi Lamai, in this video we are going to teach you all how to multiply and divide fractions. So in a previous video we did addition and subtract of fraction. What we are doing here, multiple fractions. So the question asks like this, what we are going to do. So basically what are we trying to do here, the to find out any factors here, any factors, and if you find that factor we can cut it down. So we can cut bottom and up, but not bottom here. We can't cut like this. We can cut, you can cancel out like this. Then answer will be here 1, here 1. Then you can multiple 1 multiplied by 1 is as numerator 1, 1 multiplied by 1, 1, 2 multiplied by, no, here 1, 1 multiplied by 7, 1. Simply you can get the answer by cut it down. So what I need to understand you, when we multiply by fraction, what we need to do, you should do find any factors. Here 2, 2, both are same factors. If here 4, you can cut here 2, 1. How many 2's are there? 2. Then answer will be different. Answer will be like this. So in a multiple, what you can do, you should find the factors. If any factors are there, you can cut it down and get the numerator by multiple by those numbers and get the answer. After that you can multiple by denominator, then you can multiple by numbers and get the answer, and you can write down like this. The multiplication of fraction is so simple. I think you can get the idea. You can get the idea. So we can move to divide as well. Okay. If we divide fractions, so let's see, 3/2 divide 6/1. When we divide fractions, what we need to do, we should remove that divide symbol. What we need to remove, the process of removal, we can get the reciprocal. We can get the reciprocal and switch to multiple. I mean 2, 3, divide will be multiple, the
right hand part will be reciprocal. Reciprocal means the 6 will be here, 5 will be here. They turn it down. Then you can cancel it down as what we did last question. 1, 2. Then you can multiply by those two numbers. You can get the numerator. 2 multiplied by 2, 4. 1 multiplied by 5, 5. The answer is this. What we did here, remove the divide symbol, we can apply reciprocal, and the divide symbol will be multiplication. Then you can cancel out 10 previous, you can get the answer like this. So මම කියන්නගේ සිංහලුත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා භාග සංඛ්‍යාවක් එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සම්බන්ධව. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ භාග සංඛ්‍යාවක් කොහොමද ගුණ කරන්නේ සහ බෙදන්නේ කියන එක. ගුණ කරනකොට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට අපිට භාගයක් දුන්නොත් අපිට ගුණ කරන්න කියලා අපි කරන්නේ අපිට ඉහළයි පහළයි. අපිට තියෙනවා මේක අපි දන්නවා ලවය, මේක හරය. අපිට කරන්න පුළුවන් ලවයෙන් හෝ හරයෙන් කපන්න පමණයි. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ කොයි එකවත් මේ හරයෙන් හරය කපන්න. අපිට කරන්න පුළුවන් ලවය හරයත් එකට තියෙන පොදු සාධක තියෙනවා නම් අපිට කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පේනවා මේකේ මේ 2 කියන එකේ 4 කියන එක දෙකේ සාධකයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ 2 කියන එකට 2කින් කපලා 1 කියලා දාන්න. මේ 4 කියන එකට 2කින් කපලා 2 කියලා දාන්න. එතකොට අපිට එන උත්තරේ උඩ අපි කරන්නේ උත්තරය ගන්න මෙන්න මේ උඩ තියෙන 1 ගුණ කරනවා 2කින්. එතකොට එනවා 1 වරක් 2 2යි. right? ඊට පස්සේ අපිට හරේ පාට එක ගන්න, අපිට හරය හොයාගන්න අපි මෙන්න මේ 1 ගුණ කරනවා 7න්. එතකොට අපිට එනවා 7යි කියලා. එතකොට අපේ උත්තරේ එනවා 7න් 2යි කියලා. මේ උත්තරේ ගන්නේ අපිට මොන හරි පොදු සාධක තියෙනවා. මේ දේවල් අපි කට් කරනවා. අපි හැබැයි මෙතන ගුණ කිරීමේදී පමණයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ගුණ කිරීම තිබ්බොත් අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් වලින් කැපෙන දේවල් කපලා අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒ වගේ තැනක ඒ විදිහට කැපෙන්නේ නැති අපි හිතමු මෙහෙම අපිට මෙහෙම තියෙනවා. අපිට මේකේ කිසිම සාධකයක් පේන්නේ නැහැ. කිසිම ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. කැපෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන 2, මෙතන තියෙන 3, මෙතන තියෙන 7. එතකොට අපි කරන්නේ කැපෙන්නේ නැති නිසා අපි මේ උඩ තියෙන එක ගුණ කරලා මෙහෙම ලියනවා. දෙවරක් 1 2යි. 3 ගුණ කරනවා 7න් 3 වරක් 7 21යි. මේ විදිහට අපිට උත්තරේ තියන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි අපි කරන්නේ. අපිට ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා නම් අපිට සාධක තියෙනවා නම් අපිට කපලා ඉවත් කරලා අන්තිමට සුළු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ගුණ කරලා උඩයි යටයි වෙනම ගුණ කරලා හරය ලවයේ විදිහට හොයාගෙන අපිට මේ විදිහට උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. අපි බෙදීමකදී ඉංග්‍රීසි වලින් සාකච්ඡා කරා වගේ බෙදීමක් තියෙනකොට අපි මෙන්න මේ බෙදීම කියන එක මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන එකේ පරස්පරය reciprocal. පරස්පරය කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා දෙක උඩ යට මාරු කරනවා. දැන් මේ 6න් 5නේ තියෙන්නේ. මෙතන උඩට 6 යනවා යටට 5 එනවා. එහෙම කරලා අපිට මෙන්න මේ බෙදීමේ ලකුණ නැති කරලා අපිට පුළුවන් ගුණ කිරීමේ ලකුණ ගේන්න. එතකොට අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් මෙතන 3ට 1යි මෙතන 6ට 2යි කියලා. එතකොට දෙවරක් 2 උඩ වෙනම ගුණ කරලා උත්තරේ ලියනවා 4යි කියලා. යට එක ලියනවා මෙතන 1 ගුණ කිරීම 5 සමානයි 4යි කියලා. එතකොට 5න් 4 කියන එක තමයි උත්තරේට එන්නේ. අපිට ඔය ටික තමයි භාග සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරන කොටයි බෙදන කොටයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ භාග සංඛ්‍යාවක් ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සම්බන්ධව. මේ දේවල් වැදගත් වෙනවා. අපි ඉදිරියට සංකීර්ණව
තවත් භාග ගැටලු සාකච්ඡා කරමු. මේ වීඩියෝ එක රැඳී සිටින්න. අපේ පන්තිවල විස්තර අපි සියලු දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපි එකතු වෙලා ඉන්න නිසා අපි මේ දේවල් බොහොම ආසාවෙන් උගන්වන්න ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. අපි ඔයගලන්ට නැවත වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින් අරන් එනවා. so අපි අදට මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් නවත්තමු. thank you.